ามกูมา Seriously though, but where you been, bruh? How you just appear now? I don't trust you. That's my tagline for this entire series. I don't trust nobody. Hello, my name is Rin, and today I'm watching episode 6 of The Gifted Graduation. I'm making the time to watch episode 6 today. Episode 5 was amazing. Like, we, the audience, knew that Korn was the master manipulator who got the anti-gifted kids to break into Miss Darren's office and steal the infection, Nix 88. We knew. The other kids didn't know. And they suspected. So first of all, Wave was like, it had to have been one of us. One of us had to have done this. And first, Pang was like, no, it couldn't have been. None of us could have done this. No one in this group would have done this. And he was like, and then Wave was like, it had to have been one of us. And it was this, who then? And he said, Korn. And then he was like, no. I don't know. Maybe not him. And then, like, Pang stormed off, and then Wave was like talking to Pun, and he was like, maybe I'm wrong, and maybe it wasn't one of us. And then they went back in and they tried to get Claire to use her gift to figure it out, but she couldn't because everybody was afraid. So she saw all of them like having fear. And then Pun convinced her to try a little bit harder with her potential because it's developed a little bit, so she can really kind of focus in on what it is that they're afraid of. She doesn't just see that they're afraid, she can like focus on what it is. So she was going around and like touching everybody, and then when she was about to get to Korn, Mon stopped her, and she was like, no, it's not, we can't do this, blah blah blah. And then Claire was like, it wasn't any of us, there's no point in even looking any further, it wasn't any of us, sorry Wave, but you were wrong. And then she kind of went to talk to, well, first her and Pun were talking, and he was like, you've changed recently. And she was like, no, I haven't, I'm the same. And then she went to talk to Korn, and he was like, do you think I've changed? And he was like, yeah, of course you've changed, we've all changed, we all want to be the same, but we've changed. And then she was like, I know it was you. And Pun overheard that, and he was like, why did you do this to Korn? And he was like, why not? And then he cut him with a knife, you guys, like homeway took out a friggin' blade and was like, whoop! And I was like, what? I was in shock, utter shock by that turn of events. I didn't see that coming. And then, like, he went back to the place, and then, well, before that, Wave and Pang were on the roof, and Pang finally admitted that he thought it was one of the group. So when he went back to the place and they saw that it was Korn, he was like, why did you do this? Why are you helping the anti-gifted? And he was like, I'm not helping them, they are helping me. I brought them together. I'm the leader of that clown club. I am the one. And everybody was kind of in shock, but everybody kind of also knew. They all kind of, like, Wave suspecting somebody in the group, and then everybody kind of having that fear, and Mon and Claire covering for Korn. Even Wave, after he was like, maybe it's not anybody, I can't picture it being anybody, nobody wanted to admit that one of them was
the culprit, but they all kind of knew that one of them was the culprit. And it's really sad, but he basically drugged them all. At first I thought, like, when they all started falling down, I was like, oh my god, he gave them the same virus he gave to the younger gifted class. But I think what it is, he knocked them out. And because his potential is that he can't go to sleep, he can't be knocked out. So he pumped some sort of gas in the room and they all kind of fell to the ground. But Grace, she saw him leaving. So yeah. Also, the teachers are suspecting one of the kids, but the director was like, you may think that Pang's the leader, but he's not. They're not as tight as you think they are. So he kind of can sense that there's going to be like a rift between them, which there kind of already was. But bro, I didn't like when it was revealed to us that Korn was the mystery voice. I was in shock. When we saw even more in the previous episode where he kind of had no remorse for what he did. The fact that he pulled out a knife and cut Pun was so surprising to me. Like, bro, I was like, it kind of goes with everything Pang was saying, how he doesn't want to use violence to get his point across. But the anti-gifted are very much in that whole violent thing. So for him to really just pull out a knife and be like, whoosh, without even a second's thought, he didn't care. And I want to know what got him to that stage. I'm thinking maybe he's brainwashed. I'm hoping he's brainwashed. I'm hoping he's brainwashed. Either that or his potential has the fact that he can't sleep has just made him go insane, basically. like it's got to be one of those two things. There can't just be this 1 second he's this sweet quiet boy and the next minute he's cutting people with a blade and setting bombs into school. Like, it makes no sense. It makes zero sense. So, and like, the more I think about the fact that he was the one doing the planning for the anti-gifted, but then he was also in on the plans when the gifted kids were trying to like foil their plans. Like the whole situation in the chemistry room where they put out the fire. Like, he knew they were gonna go and put out a fire. Like, he could have told his anti-gifted friends to set that fire somewhere else, but I don't know, like, a part of me is thinking maybe he's in some sort of fugue state. Like, he's not really aware of what he's doing. Like, I hope that's the case. I really do. But I don't know, man. It's freaky how he went from being sweet innocent to psycho crazy. Bruh. Anyway, the preview showed us that in this episode we are going to see Chanon again. I thought he was the mystery voice. I'm not even gonna lie. I thought Chanon was the mystery voice. I also thought Miss Leader. Did I say that? I think I did. In the previous one? I think I did. Anyway, my two options for who the mystery voice was Chanon and Miss Leader. But it turned out to be Korn. And then, so I'm thinking maybe if Korn isn't the actual puppeteer, maybe it's Chanon, since Chanon's in this episode. so maybe there's hope yet that we can save Korn and Chanon's the one pulling the strings. Let's see. ผมรู้นะว่าตอนนี้มีโรคประหลาดแพร่อยู่ในโรงเรียนและต้นตอของเรื่องคือครูดารินเป็นคนเอาเชื้อไวรัสเข้ามาในโรงเรียนก็จริงแต่เขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อื่นก่อนฉันรู้ว่าแกทำกูไม่ปล่อยให้มึงรอดหรอกมึงกับพวกเอ็ดดี้กิมที่ทำอะไรกันแน่มึงทำอย่างนี้พวกกูได้ไงวะพวกกูไว้ใจมึงหักหลังพวกกูอย่างนี้เหรอไอ้เสียก่อนในคดีฆาตกรรมมันไม่สำคัญหรอกว่าฆาตกรคือใครแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเขาลงมือทำมันไปทำไมต่างหาก What's going on right now? What's up? Is he having a panic attack? What's going on?
สรุปว่าที่พี่เขาทะเลาะกันเนี่ยเพราะมีพี่คนหนึ่งในกลุ่มนั้นเป็นคนปล่อยไวรัสเหรอ ใช่ แล้วคนคนนั้นคือพี่กรณ์ สรุปที่พวกเราป่วยเป็นเพราะรุ่นพี่พวกนั้นจริงๆใช่ไหม No. เจสทำไมเธอยังไม่ไปบอกครูใจ Not เย็ all น of ก่อน them. ดีมึงจะใจเย็นทำไมวะมึงจะเข้าข้างพวกแม่อีกเหรอนี่จะหาเรื่องกันอีกแล้วเหรอ ทั้งสองคนหยุดเลยนะ ฉันไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพื่อให้พวกเธอทะเลาะกันเอง แล้วเธอจะเอาไงเกรซ ตอนนี้พี่กรณ์หนีไปแล้ว ถ้าเราอยากจะคลี่คลายเรื่องนี้ เราต้องหาพี่กรณ์ให้เจอ ซึ่งลำพังพวกเราคงจัดการเรื่องนี้กันเองไม่ได้อะเราต้องบอกครู I don't know how helpful they're gonna be, sis. I'm just saying. ธนากรงั้นเหรอไม่คาดคิดเลยสินะครูปอม ครับนันนิชาเป็นคนบอกเรื่องนี้กับผมเอง ส่วนตอนนี้ธนากรเขาก็หนีออกจากโรงเรียนไปแล้วครับ คุณดูแลเด็กของคุณยังไงอ่ะ คุณถึงได้ปล่อยให้เขาทำเรื่องแบบนี้โดยที่คุณไม่เอะใจเลย Girl, you need to stop placing blame, okay? This is all your fault. ธนากรเขาเป็นเด็กเก็บงำความคิดครับ ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ แม้แต่เพื่อนๆของเขาก็ตาม ผมเองพยายามจะคุยกับเขาตั้งหลายครั้ง แต่เขาเป็นเด็กนักเรียนคนเดียวที่ไม่เคยเปิดใจคุยกับผมเลย That คุณ is พยายา very มไม่พอ true. หรือเปล่าคะ ในฐานะคนดูแลคลาสกิฟต์ แล้วคุณรู้จักธนากรดีพองั้นเหรอ ผมถามจริงๆเหอะ ถ้าไม่ใช่เพราะเขาก่อเรื่องแบบนี้ คุณจะสนใจไหมครับว่าเขาก็เป็นเด็กกิฟต์เหมือนกัน นี่กลไกป้องกันตัวเองกำลังทำงานอยู่เหรอคะครูปอม ไม่ต่างเลยจากคุณหรอกครับครูดาริน Oh, yeah, you know what? Yeah, listen. Let me tell you something about Mr. Pom. Sometimes I feel like Mr. Pom just lets people walk all over him, but let her have it, sir. Let her have it. Miss Darren coming in here talking about blah blah blah, placing blame, girl. This is all your fault. Okay? She's talking about, but you didn't know this about him, and you didn't know. Do you know anything about any of these kids, madam? She only knows about them when she wants to ask them to do dirty work for her. That's it. Or she wants to place blame. She don't know nothing about these kids. So you leave Mr. Palm alone, alright? Okay? He's had enough of you and your words, madam. Shut up. Can't stand her. ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เอาละครับครูดาริน เวลานี้ผมกับครูปอมต้องดูแลเรื่องการรักษาเด็กรุ่น 16 เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณจัดการเรื่องการตามหาตัวธนากร Maybe not. คุณทำได้ใช่ไหม ได้ค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะคุยกับทางกระทรวงให้ช่วยจัดการ I wouldn't trust this woman with a rubber band, let alone finding this missing child. ตอนนี้พวกครูรู้เรื่องแล้ว มีรุ่นน้องไปบอก ครูดารินกำลังตามหายกรอยู่ แปงกูว่าเราต้องช่วยครูตามหายก่อน หมายความว่าไง ทำไมเราต้องช่วยครูด้วย ก็สิ่งที่ไอ้กรมันทำอะมันร้ายแรงระดับอาชญากรเลยนะ เราต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่าเราไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ด้วยการช่วยครูตามจับกรน่ะเหรอ เราไม่เห็นด้วยอะพวกเราควรจะตามหากรให้เจอก่อนครู จะได้รู้ว่าความจริงแล้วกรมันทำไปเพื่ออะไร ไม่ว่าจะทำไปเพื่ออะไรอะมันมีโอกาสพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ก่อนที่มันจะวางยาพวกมึงแล้วหนีไปไง บุญ มน เราเข้าใจเธอนะ เธออาจจะคิดว่ากรสนิทกับเธอที่สุด แต่ว่ากรมันเป็นอันตรายกับเธอ แล้วก็กับทุกคนด้วย เธออยากให้ความสัมพันธ์กับมันทำให้เธอสับสนเลย I'm on his side right เรา now. เห็นด้วยกับมน Of course you do. ที่กรมันหนีไปอ่ะ เพราะมันตกใจแล้วมันก็กลัว เราเห็นความรู้สึกมันเรารู้ แค่มึงก็รู้ว่ากรทำ แต่มึงโกรธทุกคนเนี่ยนะ ก็เพราะฉันอยากจะคุยกับมันก่อนไง ให้มันเปิดใจกับฉัน ให้มันรู้สึกว่าเรายังเป็นพวกเดียวกัน แต่พวกแกก็ทำมันพังหมดอ่ะ ใครกันแน่ที่ทำพัง พวกเรานั่นเหรอ เราสนิทกัน อยู่ด้วยกันมาเป็นปีๆ แต่มาจนวันนี้พวกเราเป็นคนทำพังเหรอ ไอ้กรมันทรยศพวกเรา Oof.
นี่เธอยังใช่ปุณที่เป็นแฟนเราอยู่หรือเปล่าอ่ะ ทำไม เธอเป็นแฟนปุณคนไหนอะ Ooh. Ooh. โอ๊ย อะไรของพวกมึงกันวะ ใจเย็นกันหน่อยได้ปะ Oh, it's the angry one. It's the angry one. หรือว่ากอนมันอาจจะโดนหลอกใช้ก็ได้นะ ใครเป็นโง่โดนหลอกซ้ำหลอกซากได้วะ คนเรามันจะโดนหลอกมันไม่เกี่ยวกับโง่ป่าวเวฟ Wait. Go back. What did she ห say? รือว่ากอนมันอาจจะ I want you to be right, girl. โดนหลอกใช้ก็ได้นะ ใครเป็นโง่โดนหลอกซ้ำหลอกซากได้วะ คนเรามันจะโดนหลอกมันไม่เกี่ยวกับโง่ป่าวเวฟ บางทีกอนอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ พวกเราควรจะตามหาตัวกอนให้เจอก่อนพวกครู Okay, ไม่รู้ I'm back on her ป้อง side. กันได้ Switching sides. ปกป้อง ปกป้องทำไมอะ I don't know about ทำไมอะ protecting him. กอนไม่ใช่ though. เพื่อนเหรอ ไอ้แปงจะเอายังไง I don't know. Oh god, I'm so conflicted right now. First, I'm on Pun's side because he's like, we need to find him. We should help the teachers find him. I don't know about helping the teachers, but y'all need to find him. And then I was like, okay, now I'm on one side because she's like, what if he's being used? And I'm like, yes, girl, what if? You know? Oh, I'm so conflicted right now because I'm kind of agreeing with both of them, but they're on opposite sides. Like, where do I go? Who do I go with? What do I do? Who's right? Who's wrong? Like, what's the tea? I mean, you guys already know I want for somebody to be messing with Corn's brains so that he's not the one doing this of his own free will. I want for him to be not doing this of his own free will. Okay, I don't want him to be the one doing this. I want him to be manipulated. I want them to save him from manipulation and for him to be one of us again. But what if he's not? Like, there's always the possibility that he really did just change his mind and wants to be a bad guy now. Like, what if he's not being brainwashed or manipulated? What if there's always going to be that possibility because it could happen. He could just not be a good guy anymore. So I don't really know. Like, and this let me tell you something. Gunn, if you don't already know, Gunn's one of my favorite actors over there at Gmmtv. Okay, this right there, that whole thing that he just did, that scene was beautiful. กลัวคิดดูก่อนแล้วกัน เฮ้ยแปง But who is that though? Which Pun is that? กูบอกขอคิดก่อนไง And don't forget, these are just teenagers, you know. This is such a big responsibility for them all to be kind of taking on. Them kind of going for each other's throats right now is very teenager. So. แค่แกไม่ได้เห็นด้วยกับพวกผู้ชายใช่ไหมฉันว่าเราต้องทำอะไรกันสักอย่างนะ แล้วแกจะฉันทำยังไง ก็ทำยังไงก็ได้อะให้เรื่องมันไม่เป็นแบบที่พวกนั้นอยากให้เป็น แต่แปงยังไม่ตัดสินใจนี่ แต่สุดท้ายอะแปลมันก็จะตามใจพวกนั้นอยู่ดี ยิ่งมีทั้งปุนมีทั้งเวฟไม่มีทางเลยอะที่แปลมันจะขัดใจสองคนนั้นน่ะฉะนั้นเราจะอ่อนข้อไม่ได้นะแค่เราต้องทำให้แปลงเชื่อพวกเรามากกว่าพวกผู้ชายให้ได้ ฉันเพิ่งทะเลาะกับปูนอะเรื่องนี้ฉันแอบไปคุยกับกรณ์แล้วถ้าฉันรวมหัวกับแกไปล็อบบี้แปลงอีกระหว่างฉันกับปูนคงแย่กว่าเดิมอะ นี่หมายความว่าการเป็นแฟนปุนมันสำคัญกับชีวิตของแกมากที่สุดเลยเหรอแค่สำคัญกว่าความต้องการของแกสำคัญกว่าสิ่งที่แกคิดว่ามันถูกต้องนั้นหรอ
เคบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่พวกผู้ชายต้องเรียนรู้บ้างว่าความคิดของพวกมันไม่ได้ดีไปซะหมด โดยเฉพาะถ้ามันอยากจะแก้ปัญหาพวกมันต้องฟังผู้หญิง Oh, I want to be on your side right now. I hope you're right. Ambushed. Uh-huh. ตอนนี้พี่กรณ์หนีไปแล้ว ถ้าเราอยากจะคลี่คลายเรื่องนี้ เราต้องหาพี่กรณ์ให้เจอ แปงเราว่าแกควรตัดสินใจเรื่องนี้ให้ดีนะเว้ย แกก็รู้ว่ากรมันไม่มีทางทำเรื่องอะไรแบบนี้โดยที่ไม่มีเหตุผลน่ะ แปงฉันรู้สึกได้นะ ว่ากรกำลังมีปัญหา ฉันเห็นสีของมัน อารมณ์ของมัน มันแย่มากเลยนะเว้ย ถ้ามันจะผิดอ่ะ ก็คงผิดที่ฉันเอง ที่ไม่เคยเอะใจเรื่องนี้ ทั้งที่ฉันมีศักยภาพจะทำได้แต่ อย่าโทษตัวเองเลยค่ะ ถ้าผิดก็ผิดด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ เราถึงต้องแก้ไขเรื่องนี้ไง คุณกับเวฟสนใจแต่เรื่องถูกผิด แต่เรื่องของกรณ์อะมันละเอียดอ่อนมากกว่านั้นนะเว้ย แกจะตัดสินเรื่องนี้ด้วยโลกทัศน์แบบผู้ชายที่ใช้แต่อำนาจเด็ดขาดไม่ได้ นี่แกจะบอกว่าถ้าฉันเป็นเฟมินิสต์ ฉันจะจัดการเรื่องนี้ดีกว่ากันเนาะ แปงเราว่าเราควรไปคุยกับกรให้รู้เรื่องนะเว้ย เปิดใจรับฟังเขา จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนมันเป็นอะไรกันแน่ จริงๆไม่ใช่แค่กรหรอก รวมถึงพวกแอนตี้กิฟเต็ดก็ด้วย ต่อให้ตอนนี้เราอยากคุยกับกรณ์อะแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตอนนี้กรณ์อยู่ไหน This kid can find him though. ถ้าพี่อยากตามหาพี่กรณ์เดี๋ยวผมช่วยพี่เอง Now he wants to be helpful. The fact that he wants to be helpful is making me very nervous. Oh. Did you ever go to the doctor for that? Oh God, here we go again. ครูมีอะไรหรือเปล่าครับ ครูมีเรื่องจะคุยกับเธอหน่อย ครูอยากได้ยินคำคอนเฟิร์มจากเธอ ว่าพวกเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการแพร่ระบาดของไวรัส ครูคุยกับแปงไปแล้ว ครูมาถามผมอีกทำไม ครูเชื่อถือในตัวเธอมากกว่าปวเรศไง Not her coming in here manipulating him. ครูรู้ว่าเธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็มีความรับผิดชอบมากที่สุดในบรรดาเพื่อนๆของเธอ Girl, bye. ถ้าครูได้ฟังจากปากเธอ ครูถึงจะสบายใจ Don't fall for this. เธอมีอะไรอยากเล่าให้ครูฟังไหม Oh God. สิ่งที่ไอ้กรณ์มันทำอะมันร้ายแรงระดับอาชญากรเลยนะ เราไม่เห็นด้วยอะพวกเราควรจะตามหาตัวกรให้เจอก่อนพวกครู จะได้รู้ว่ากรมันทำไปเพื่ออะไร มันมีโอกาสพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ก่อนที่มันจะวางยาพวกมึงแล้วหนีไปไง ปาวเรศบอกครูยังไง ก็ตามนั้นนะครับ ครูไม่จำเป็นต้องมาพูดเรื่องนี้ซ้ำกับผมอีก พวกเราไม่ได้เป็นคนปล่อยไวรัส ชัดเจนนะครับ
โอเค ถ้าเธอว่าอย่างนั้น ครูก็จะเชื่อในความซื่อสัตย์ของเธอนะ ปุณ I don't like her. แล้วพี่แคร์พี่มนต์ล่ะ สองคนนั้นก็ไปหาเบาะแสเรื่องครูอยู่อะไทม์นายแน่ใจเหรอ ถ้านายยิ่งใช้ศักยภาพอะมันจะไม่ยิ่งแย่ไปใหญ่เหรอ ผมไวหน้า ทามฉันรู้นะว่าเธออยู่ในห้องอะทาม Ooh, not her getting ready to pick a lock. นี่เธอจะงัดห้องเราเหรอ ถ้าเธอไม่เปิดก็ต้องทำปะทามตอนนี้เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลตามหาเธอให้วุ่นเลยนะเธอหนีออกมาแบบนี้ทำไมอะพี่จะให้ทำอะไรอะ เราจะช่วยพี่แปงตามหาพี่กรณ์ แต่เธอป่วยอยู่นะทามเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าไวรัสมันฝังตัวอยู่ในเซลล์กิฟต์อะ แต่ตอนนี้เราโอเคไง ไปห้องพยาบาลเดี๋ยวนี้นะทามแล้วพี่ก็เลิกยุ่งกับทามได้แล้ว เกรซ แต่พี่แปงต้องตามหาพี่กรณ์ให้เจอนะ เราจะได้รู้ไง ว่าพี่กรณ์ทำแบบนี้ทำไม เชื่อใจเราสิเกรซ เราไหวจริง I don't think so, bruh. Look at you. You look like a ghost. เธอเนี่ยนะจะรออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยนี่มันไม่ได้ใช่ไหม ๆ เราเป็นเด็กกิฟต์นะ เราไม่ได้มีศักยภาพมาเพื่ออยู่เฉยๆป่ะ Ooh. I know he didn't just say that to the girl who hasn't found her gift yet. ยังไง Oh, กอง damn, ก็ได้ he- อยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วอะ แล้วพี่คิดว่าพี่กรณ์จะไปได้ไกลสุดแค่ไหนอะเริ่มตรงนั้นแหละ นี่นายใช้ศักยภาพตัวเองหากรจากทั้งประเทศเนี่ยนะ ทามนี่มันไม่หนักเกินไปหรอ เราเคยทำมาแล้ว เชื่อสิ อย่างน้อยพี่กรณ์ก็ยังอยู่ในกรุงเทพ ไม่น่าจะหายากเกันไป ทามนายโอเคหรือเปล่า I think you should stop now before your brain explodes. เขตพญาไท Bro, ทาม please listen to her. Oh god, his brain's gonna go boom. ไม่เป็นไรพี่ ทามพอได้แล้ว ทาม ทามพอได้แล้วทามหยุดเดี๋ยวนี้นะทาม เจอแล้ว พี่กรณ์อยู่ตึกนี้ Go back to the infirmary. ทามทาม ทำนายโอเคไหมเนี่ย ทาม ทามนายไหวไหมทาม เกสอยู่ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตามต่อมา ทามทามทามนายได้ยินไหมทามทาม Mm-hmm. พี่ไปหาพี่กรณ์เถอะ บอกว่าท ทามใช้ศักยภาพเองนะก็เพื่อช่วยพี่ตามหาพี่กรณ์เพราะฉะนั้นพี่ไม่ควรให้สิ่งที่ทำมันสูญเปล่า พี่ไปเถอะ
แป้งเกิดอะไรขึ้นวะ ไม่มีอะไรอะ Ooh, you shouldn't have lied. I mean, I feel like he's gonna go run to Miss Darren now. Now he's gonna feel like he can't trust Pang, and he's gonna go ขอโทษนะครับ talk to that witch. ไม่เคยนะ ขอบคุณครับ ขอโทษนะครับ เคยเห็นผู้ชายในรูปไหมครับ ไม่เคยครับ Body's watching you.ไงเจอสักทีนะ พี่ชานนท์พี่ชานนท์พี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะ กูก็มาหาคนคนเดียวที่มึงหาเนี่ยแหละ ไอ้กรณ์เหรอ เออ แล้วพี่รู้จักกรณ์ได้ยังไงอ่ะ แล้วที่ผ่านมาพี่หายไปไหนมา เอางี้แล้วกัน ตอนนี้มึงใจเย็นๆก่อน เดี๋ยวออกไปคุยกันข้างนอก แต่ผมต้องรีบหากรณ์ให้เจอ ถ้ามึงไล่เคาะทุกห้องแบบเนี้ยเดี๋ยวเหยื่อก็ตื่นหรอก ตามกูมา Seriously though, but where you been, bruh? How you just appear now? I don't trust you. That's my tagline for this entire series. I don't trust nobody. ยังไงก่อนมึงก็ซ่อนอยู่ในห้องได้ไม่นานหรอก เดี๋ยวไงมันต้องออกมากินข้าวกินน้ำมั้งเปล่าวะ Unless he was smart enough to buy a week's worth of food or something. นี่พี่หายไปไหนมา ผมพยายามตามหาพี่มาตลอดอะแต่ก็ไม่เจอ จนคิดว่าพี่ตายไปแล้วอะ Me too. กูไม่ได้หายไปไหนนี่ มึงตามหากูจากไหนอะโซเชียลเงี้ย เด็กสมัยนี้นี่มันยังไงกันวะ ตามหาใครไม่เจอในโซเชียลก็คิดว่าเขาตายไปแล้ว แต่พี่โดนลบความทรงจำไม่ใช่หรอ มึงก็โดนนี่ แล้วสุดท้ายเป็นไง กูก็เห็นยังครบ32นี่ How does he know this though? ความทรงจำอะมันลบได้ก็จริง แต่สุดท้ายมันก็ลบได้ไม่ตลอดหรอก ยังไงมันก็กลับมา เพียงแต่กูไม่โชคดีเหมือนมึงเท่านั้นแหละ ที่จำได้ภายในไม่กี่เดือน กูเสียเวลาไว้ต้องเป็น10 ปี เฮ้ยพี่กรณ์มาแล้ว เฮ้ย มึงอย่าพึ่ง มึงออกไปตอนเนี้ย เดี๋ยวไงมันก็วิ่งหนีมึงอยู่ดี สู้รอมันกลับมาก่อนดีกว่า ตอนนั้นน่ะ ค่อยบุกไปที่ห้องมัน กูว่ามึงเนี่ย ต้องมีเมนเทอร์สักคนนะ I don't know if it should be you. No offense. But you showing up out of the blue all of a sudden. Wow. Oh god, he's gonna tell Miss Darren where to find them! Ah, this is the wrong pun, you guys. This is the wrong pun. ครูดารินครับ
ผมรู้แล้วว่าก่อนอยู่ที่ไหน Aish. Told you. สรุปว่าที่ผ่านมาพี่หายไปไหนมา หลังจากที่ความทรงจำกูกลับมาเนี่ย ตอนนั้นน่ะ กูทั้งโกรธและสับสนชิบหายเลย แต่กูก็ไม่กล้าไปหาผอ.หรอก กูกลัวโดนลบความทรงจำอีก กูเลยหาทางไปเป็นพนักงานไอทีในกระทรวง แล้วก็คอยสืบเรื่องคัดกิฟต์ถึงเงียบ นี่แสดงว่าพี่ตามเรื่องพวกผมอยู่ตลอดเลยเหรอ That explains how he knows so much. กูรู้ทุกเรื่องอะ แล้วทำไมพี่เพิ่งโผล่มาตอนเนี้ย ก็หลังจากที่พิเชษฐ์ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนคนเก่าที่โดนเด้ง เรื่องมันก็วุ่นวายขึ้น เพราะพิเชษฐ์เนี่ยเป็นศัตรูคนสำคัญที่คิดจะกำจัดผอ.สุพจน์เพื่อยึดคาร์ดกิฟต์มาทำเอง โดยแผนของพิเชษฐ์ก็คือ ให้ครูดารินเอา Gmmtv ไปใช้ แล้ว Gmmtv คือวุฒิสังหารเหรอ กระทรวงวิจัยไวรัสชนิดนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กกิฟต์จะไม่มีอำนาจเหนือกระทรวง แต่มันก็ไม่เคยใช้จริงหรอกผอ.คือเป้าหมายแรก แล้วทำไมผมออกถึงรอด แล้วหวยมาออกที่ลูกน้องพวกผมอะ เรื่องผอ.รอดเนี่ย กูก็ไม่รู้หรอก แต่เรื่องรุ่นน้องมึงอะความผิดกูเอง หลังจากที่กูรู้ว่าครูดารินเอา Gmmtv เข้าไปในโรงเรียน กูก็กลัวจะเป็นอันตรายกับเด็กกิฟต์ กูเลยหาทางเตือนพวกมึง แต่การพิมพ์หรือการโทรอ่ะ มันจะเป็นหลักฐาน กูเลยแอบเข้าไปในโรงเรียน Ah, so he's the one who told Korn. กูว่าแล้วกูต้องเจอมึง มีของบางอย่างที่สามารถทำลายศักยภาพของเด็กกิฟต์ได้ ฝากไปบอกเพื่อนๆคลาสกิฟต์ของพวกมึงด้วยแล้วกัน ว่าให้ระวังตัวไว้ นอกจากมันจะไม่ได้เอาเรื่องไวรัสไปบอกพวกมึงแล้ว มันยังวางแผนทำเรื่องเลวร้ายจากข้อมูลที่กูให้ไปด้วย กูเพิ่งรู้เมื่อเช้าว่าคนปล่อยไวรัสเคยก่อน กูเลยไปที่โรงเรียน แต่เจอมึงกำลังแอบออกมาพอดี กูคิดว่ามึงน่าจะตามหามัน ก็เลยตามมึงมาเนี่ย Okay, this is ดูกูในตอนนี้สิ okay. หลังจากอยู่นิ่งๆมาตั้งนาน พอกูคิดจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่าง มันก็ล้มเหลวอีกเหมือนการที่ตัวตนกูหายไปเป็น10 ปี มันทำให้กูกลายเป็นไอ้หวยทำเชี่ยอะไรก็ไม่สำเร็จไปสักอย่าง ไม่เลยพี่ เรื่องของพี่อะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ ถ้าไม่มีพี่ ก็ไม่มีผม พี่ไม่ใช่คนห่วย แต่พี่เป็นตำนานเลยนะ ตอนเนี้ยกูไม่มีพลังที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว แต่การที่กูได้เห็นคนรุ่นใหม่ออกมาต่อสู้ เห็นคนอย่างพวกมึงคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างขึ้นมา มันก็ทำให้กูรู้สึกดีได้ขึ้นจริงๆนะกูขอบคุณมึงมาก พี่ เชื่อไปปล่อยด้วยปล่อยปล่อย ก่อน มึงใจเย็นก่อนนะเว้ย กูแค่อยากคุยมึงเฉย จริงๆอ่ะไอ้แปงสามารถเรียกพวกกระทรวงมาจับมึงได้เหมือนกันนะ แต่มันไม่ทำฉะนั้นมึงเชื่อกู มึงคุยกับมันดีๆเถอะ ก่อน ผ
มึงเชื่อใจกูนะ วางมีดลงก่อน Who manipulated you? แล้วคุยกันดี Someone had to have manipulated him. Please. ๆ ตอนนี้เพื่อนทุกคนเป็นห่วงมึงมากนะเว้ย มึงทำแบบนั้นทำไมวะ มึงปล่อยเวลาทำไม รุ่นน้องเราอาการหนักมากเลยนะตอนเนี้ย กูรู้มึงไม่ได้ตั้งใจ ใครบอกให้มึงทำหรอ Yes, มึง who โดนข่ม told ขู่ you? หรือเปล่า Who told you to do this? มีอะไรบอกกูได้นะเว้ย กูก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ แต่พอมันใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ย Oh God. กูไม่โคตรพอใจเลยเว้ย ไม่มีใครสั่งกูทั้งนั้นแหละ Oh God, no! I was so scared he was gonna say this. กูสร้างการเปลี่ยนแปลงไง การเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะ ที่ไม่ใช่วิธีแบบของมึงอ่ะ ที่ไม่เห็นจะเปลี่ยนเหี้ยอะไรได้สักอย่างเลย แต่เราคุยกันแล้วไง ว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้ว ดีที่สุดเหรอ ดีตรงไหนอ่ะ มึงพาเพื่อนสู้กันแทบตาย หวังแค่เปลี่ยนกฎโรงเรียนเนี่ยนะ มึงบ้าหรือเปล่าแป้ง มึงก็รู้นี่ว่าปัญหาทั้งหมดของเรื่องนี้คืออะไร ปัญหามันคือคลาสกิฟต์ไง แต่ตอนม .4 อ่ะ ตอนที่กูไล่ลงศักยภาพทุกคนน่ะ มึงก็ไม่เห็นด้วยกับกูไม่ใช่หรอ มึงยังไม่ก้าวขาวมาสนับสนุนกูเลยด้วยซ้ำ ที่กูไม่เห็นด้วยเนี่ย เพราะแค่นั้นมันช่วยอะไรไม่ได้ไง ลบศักยภาพเหรอ แล้วมันมีอะไรเปลี่ยน ที่กูเข้าร่วมกับมึงเนี่ย เพราะกูเห็นว่ามึงมีเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้น แต่ที่ไหนได้อะแปงทำไม มึงกลัวเพื่อนไม่รักมึงเหรอ มึงเลยลดเป้าหมายเนี่ย เพื่อที่จะเอาใจพวกมันเหรอ มันไม่เกี่ยวหรอกว่ากลัวใจใครอ่ะ แต่กูคิดได้แล้วไง ว่าปัญหาไม่ใช่ขาดกิฟต์ มึงลืมอุดมการณ์ของเราไปแล้วเหรอ ว่าสังคมที่ดีอ่ะ ไม่ใช่สังคมที่ไม่มีเด็กกิฟต์ แต่คือสังคมที่เด็กกิฟต์และเด็กธรรมดา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่กูไม่มีความสุขไง เด็กธรรมดาเนี่ย ที่ต้องเป็นเหยื่อของคลาสกิฟต์ เด็กที่ถูกทดลอง เด็กที่ถูกไล่ออก เด็กที่ต้องเจ็บตัวเพราะว่าคลาสกิฟต์อ่ะ Well, y'all remember his girlfriend was expelled because she tried to expose the gifted. I mean, she betrayed him, but I think he was very much in love with her, even though she betrayed him. I mean, she kind of wormed her way into his mind. I'm guessing maybe everything she kind of said to him from back then is still kind of lingering in here. And the fact that she got kicked out didn't help very much. I don't like the gifted program all that much. I've made it no secret. But I think if it's done properly, if it's, you know, run by the proper person or people, where they actually want to help these kids develop their gifts instead of use these kids and their gifts, I think it's a good thing. I think it's a good thing that these children would have somewhere to go where they can learn how to use their abilities safely. But in this situation where they're actually being ruled by this guy who wants to use them eventually, I don't think that's a good idea. And that's why I want the gifted program to be abolished. But this dude is insane. What he's doing is insane. Bruh, you're crazy. Some of what he's saying makes sense, but the method is not the greatest. มึงรู้ไหมแปงกูรู้สึกแย่แค่ไหน ที่ต้องมีศักยภาพบ้าๆแบบเนี้ยผู้ใหญ่ควรจะทำให้เราเป็นเด็กปกติป่ะวะเราควรจะมีชีวิตที่มันมีความสุข ไม่ใช่ถูกทำให้กลายเป็นตัวประหลาดแบบนี้ ก่อน กูเข้าใจที่มึงพูดทุกอย่างเลยนะเว้ย แต่มึงทำอย่างเงี้ย มันแก้ปัญหาอะไรได้วะ แก้ดิ กูทำให้คลาสกิฟต์มันอันตรายมากขึ้น กูทำให้มันย่อยยับมากขึ้น ผู้ใหญ่จะได้ล้มเลิกคลาสกิฟต์สักทีไง นี่แหละการเปลี่ยนแปลง ฮีโร่ที่แท้จริงจะทำแบบกู No. ปุณเธอบอกอะไรครูดาริน
กูเห็นในกล้องหมดแล้วนะ ครูดารินกำลังพาเจ้าหน้าที่ออกไปจากโรงเรียนมึงจะไปจับไปก่อนนะ แล้วไง กูทำสิ่งที่ถูกต้อง กูบอกครูดารินเรื่องก่อน มึงกำลังหลังให้แป้งเหรอ ทำไมวะ มึงก็เห็นด้วยกับกูเรื่องก่อน มึงจะโวยวายทำไมวะ กูเห็นด้วยกับมึงเรื่องก่อนก็จริง แต่กูไม่คิดว่ามึงจะหักหลังเพื่อนแบบนี้ แล้วแปงไม่หักหลังมึงเหรอวะ มึงแคร์แปง แล้วแปงแคร์มึงหรือเปล่า ดูดิ แม่งออกไปหาไอ้กรณ์อะแม่งทำให้พวกเราตกอยู่ในความเสี่ยง รวมถึงมึงด้วย แม่งเคยถามอะไรสักคำไหม Stop fighting, children. เวฟ มึงเลิกเชื่อไอ้แปงนี่ละ มึงจะไปแคร์ทำไมวะกับคนที่ไม่แคร์มึง ครูดารินกำลังมาที่นี่ มึงเรียกครูดารินมาจับกูเหรอกูเปล่านะเว้ย พี่อนนท์พี่บอกครูดารินเหรอ กูก็อยู่กับมึงตรงเนี้ย มึงเห็นกูคุยกับใครยังอ่ะ Well, she got there quick. Real quick. ไอ้แปงครูดารินอยู่ข้างล่างแล้วอะ Oy. ไอ้แปงครูดารินอยู่ข้างล่างแล้ว คำนวณจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนน่าจะประมาณ 5 นาที ก่อน มึงต้องรีบกลับไปโรงเรียนกับกูนะเว้ย กลับให้มึงส่งกูไปหาผอกันเหรอ กูสัญญา กูจะปกป้องมึงเอง มึงจะทำไงแปง มึงจะปกป้องกูยังไง 4 นาที ก่อนเลยมึงต้องสารภาพทุกอย่างกับผอก่อนว่าสิ่งที่มึงทำลงไปอ่ะ มึงรู้เท่าไม่ถึงการ แล้วกูกับเพื่อนๆอ่ะ จะพูดกับทุกคนให้ทุกคนเข้าใจว่ามึงเจ็บปวดแค่ไหน แล้วทุกคนจะให้อภัยมึงเว้ย กูไม่เคยต้องการให้ใครมาให้อภัยกูทั้งนั้น กูไม่ได้ทำอะไรผิด กูทำในสิ่งที่กูต้องทำ มึงอยู่กับความคิดชั่วร้ายแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ววะ Exactly. ทำไม มึงเพิ่งจะมาเป็นห่วงกูเหรอ ต้องรอให้กูทำแบบนี้ก่อนใช่ไหม มึงถึงจะมาใส่ใจกูอะ แปงเราต้องไปแล้วนะเว้ย มึงหนีไม่รอดแล้วแหละในเมื่อมึงไม่ยอมให้กูช่วยแบบนี้ กูก็ทำอะไรไม่ได้แล้ววะ กูจะรอให้ครูดารินมาจับมึงอย่างนี้แหละ ไอ้แปงมึงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย ถ้าเกิดไอ้พวกนั้นเห็นมึงอยู่กับไอ้กรณ์อ่ะ มึงจะโดนใส่ร้ายว่าสมรู้ร่วมคิด มึงอย่าลืมสิว่าไอ้พวกนั้นน่ะจ้องหาเรื่องมึงอยู่นะเว้ย มันจบแล้วแปง Oh God. Oh my God, no, please God, no. Dear God, no, please, 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 please. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Oh God. คลาสกิฟแม่งเฮีย No. Oh my God, no. Jesus. Oh my God. Oh God. Oh my God, they're gonna blame him. How does she know exactly where to go? Like, seriously though. Oh my God. Shh. ไอ้แปง ธนากร ครูรู้ว่าเธออยู่ในนี้ เปิดประตู ไอ้แปงเราต้องรีบไปแล้วนะเว้ย ธนากร ถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมาเจอเราเข้าอะเรื่องจะแย่นะเว้ย ธนากร มึงต้องตั้งสตินะเว้ยไอ้แปง ธนากร
ครูดารินครับ What the hell, dude?คุณรู้ไหม ช่วงเวลาที่ยากที่สุดสำหรับการต่อสู้ คือช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างเราเลย Oh my god. Oh my god, แม้กระ no. ทั่งโชคชะตา ทั้งที่เราพยายามทุกทางเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น แต่สุดท้ายโลกทั้งใบมันกลับยุ่งเหยิงไปมากกว่าเดิม ตอนนั้น เราจะสับสน อ่อนแอ และไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องจริงหรอ ในเวลาแบบนี้ เราก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น Oh god, what happened to the other kid now? Did this one die too? What the hell, dude? เกิดอะไรขึ้นครับ ถามตายแล้ว การที่เราต้องปิดข่าวเรื่องที่มีนักเรียนตายเนี่ยมันอาจจะพากระทรวงไปสู่จุดเสี่ยงได้แค่ไหน แล้วพี่คิดว่ามันง่ายเหรอ เพื่อนหนูตายทั้งคนนะ แล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเอง มันไม่ใช่ความผิดของเธอเลย girl, bye. คนที่ผิดเรื่องนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้น คือผอ.สุพจน์ ครูมีอะไรอยากให้ผมช่วยครูบอกได้เลยนะครับ Oh my god, no, she's gonna get to มี him. แผนยังไงต่อ จะจับผมเข้าคุกอย่างนั้นเหรอ
Oh my god. What the hell was that? Oh. Guys, I keep getting shocked by these episodes. Like, what the hell is this? What is this? I oof. Oof. My head hurts. What the hell was that? Who does that? How? Do you know what? Yeah. I know I've said this before, but honestly, right now in this moment, I'm so glad nobody spoiled the show for me because what the actual hell was that? Another thing I didn't see coming. It's like plot twist after plot twist after plot twist in this season of The Gifted. What the hell was that? How? I mean... Alright, so honestly, Shannon making a reappearance there, I was really thinking, okay, maybe he's the one pulling Korn's strings, and turns out he kind of did give him the weapon, tell him where it was and everything. So, kind of his fault as well. But I thought maybe he was gonna be the one who's actually manipulating him to do these things. Like, I was really holding on to that hope. You know, like that was that Claire and Mon were holding on to, that maybe somebody was making him do this. But nobody was making him do it. He was doing it on his own. And to be fair, a lot of what he was saying made sense, but the way he was going about it just wasn't right. It wasn't right. I don't like that. And the group kind of being split, where Hun and Wave at the beginning wanted to like find Korn so that he would be punished, and then the girls wanting to find him to like maybe have him explain himself to see why he would do something like that, because they didn't believe that he would do something like that. So that, and then Wave kind of just staying loyal to Pang, and Hun basically going and telling Miss Darren what she wants to know. She's very, very manipulative, that woman. She's very manipulative. She can worm her way into your head and kind of make you do something you don't want to do. She did it with Third, and she's doing it with Pun, and what looks like in the next episode she's going to do it to Pang. So yeah, the fact that she can kind of get to them so easily with that fake little smile on her face, scary. But wow, he drank the thing and then he, oh my god. And then now time's gone, and I didn't trust this kid, and I still kind of think he does things kind of silly. Like, he shouldn't have pushed himself that hard. Like, why did you do that? Grace was telling you to stop. Even Pang, who kind of wasn't trying too hard to make him stop, was telling him to stop. And then he just wouldn't. It was... I don't know. Until I see a dead body, I don't actually believe he's dead. If I'm gonna be honest with you. I don't know. I don't know if he is. Maybe he is. I'm hoping he's not. If I'm being totally honest with you, I don't want him to be dead. I don't know how good Korn is gonna be. There was a lot of blood right then. So maybe he's gone. But if he's not, that would be great. I don't want anybody to die. But I don't know if he can survive that fall. I really don't. But I'm hoping that because we haven't actually seen a dead body for time, that he isn't actually dead. I don't want him to die. He's a silly little child, but I don't want him to die. I feel so sorry for Pang.
because that guilt is going to eat him up. This kid dies after basically doing him a favor. His friend dies in front of him after betraying him. And then his other friends are probably going to think he's betrayed them because he went behind some of their back to find corn. I don't know. That was so intense. I really want to watch the next episode, but I don't know if I have enough time. I mean, I could watch it now. I'm supposed to watch Cherry Magic today. And I have some editing to do, so I'm like, should I watch episode 7 and then maybe watch Cherry Magic tomorrow? Should I do that? I don't know, you guys. I think I'm gonna watch the next episode. Oh, do you know what? Actually, The Sign is supposed to come on today, but they've pushed that until 2 weeks. They've pushed that for another 2 weeks. So actually, I can watch episode 7. Look at that. I just talked myself into doing the thing I was going to do anyways. Thank you for watching episode 6 with me. I hope you enjoyed this reaction. I will see you in the next video. Bye!